students, next concept, what is system calls in operating system? System call is nothing but a system call is a way for computer program to request services from the operating system it's running on. That means system call provides the interface between the process and the operating system. So process is nothing but a the program execution of the time is called process. Okay, సో సిస్టమ్ కాల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ది ప్రాసెస్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని మనం సిస్టమ్ కాల్ అని కాల్ చేస్తాం. హియర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ యూజర్ మోడ్ అండ్ కెర్నల్ మోడ్. యూజర్ మీన్స్ రిక్వెస్టెడ్ టు ది కెర్నల్ మోడ్ some resources or some services. Kernel it will request to that user mode. So this changing of type is called system calls. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి యూజర్ మోడ్, యూజర్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ గెట్స్ ది సిస్టమ్ కాల్ ఫ్రమ్ కెర్నల్ మోడ్. ఎగ్జిక్యూట్ ఉంది సిస్టమ్ కాల్. ఎప్పుడైతే మనం యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే కెర్నల్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ కాల్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ వీ వాంట్ టు copy the file 1 into file 2. సో ఫైల్ 1లో ఉన్న టెక్స్ట్ని ఫైల్ 2లో మనం కాపీ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం ఫైల్ 1లో ఉన్న టెక్స్ట్ని మనం ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయాలి, నెక్స్ట్ దెన్ రీడ్ చేయాలి. హియర్ వీ హ్యావ్ టూ సిస్టమ్ కాల్స్, రీడ్ అండ్ రైట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ కాల్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ వీ విల్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ రిసీవ్ between the two operating system and process. Okay, definition చూద్దాం. సో సిస్టమ్ కాల్ ఈజ్ ఏ వే ఫర్ ఏ కంప్యూటర్ program to request services from the operating system it's running on. So system call is nothing but a interface between the programs to that process. Okay, types of system calls. Here we have the 5 types of system calls: process control, file management, device management, and information maintenance and communications. So types of system calls. What are they? So first one, process control. Next, second one, file management. Next, third one, device management. Next one, information maintenance. And then last one, communications. Okay, these 5 types of system calls. First one, what is process control system calls? So process control system means a running program needs to have a
executed either normal or abnormal. The system call abort is made to terminate or current running program. సో ఇక్కడ మనం ప్రాసెస్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కాల్స్ వచ్చేసరికి ఒక రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ని మనం అబౌట్ దట్ మీన్స్ టెర్మినేట్ చేయాలి అనుకుంటే దట్ టైమ్ వీ నీడ్ టు ప్రాసెస్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కాల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది లోడ్ చేయాలన్నా నెక్స్ట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా ఇక్కడ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కాల్ అనేది నీడ్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూటివ్, a process executing one program may want to load and execute another program. Okay, next create some process or terminate some process. ఇక్కడ here we having process control system calls లో క్రియేట్ చేయాలన్నా నెక్స్ట్ టెర్మినేట్ చేయాలి అన్నా. ఓకే, terminate process. Next wait for time, so waiting. Okay, next wait for some event. Next signal events and allocate new allocate or free memory. Allocate and free memory. Here we all those things here we need to process control system call. సో మనం ఒక ప్రాసెస్ని లోడ్ చేయాలన్నా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా క్రియేట్ చేయాలన్నా టెర్మినేట్ చేయాలన్నా ప్రాసెస్ యొక్క ఎంటర్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది ప్రాసెస్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కాల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్. వెన్ వీ క్రియేట్ ఏ ఫైల్ ఆర్ డిలీట్ ఏ ఫైల్, ఓకే, వీ నీడ్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కాల్స్. క్రియేట్ or delete. Okay, next when open or close the file, and read or write the particular file, and get file attributes and set of file attributes. These all tasks are working with file management system calls. Okay, next one device management system calls. సో డివైస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కాల్స్లో రిక్వెస్ట్ డివైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ వాంట్ టు నీడ్ సమ్ డివైస్ ఆర్ రిసోర్సెస్, ఇట్ విల్ యూజ్ ది డివైస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కాల్. రిక్వెస్ట్ ఆర్ రిలీజ్. నెక్స్ట్ పర్టికులర్ డేటా ఆర్ పర్టికులర్ రిసోర్సెస్. ఓకే, రీడ్ ఆర్ write repositions. Next logically some devices attach or detach. Okay, attach or detach devices. These all those things are in device management system calls. Next one information maintenance. Information maintenance is nothing but about the system. Okay, for example get time or date, set time or date. Okay, get time or date. Next set time or date. అంటే మనం డేట్ అండ్ టైం కానీ పర్టికులర్ టైంని చూడాలన్నా నెక్స్ట్ సెట్ చేయాలన్నా ఒకవేళ ఇన్కరెక్ట్గా ఉంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ గెట్ సిస్టమ్ డేటా. సో ఇక్కడ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ డేటాని సిస్టమ్ యొక్క డేటాని మనం గెట్ చేయాలి అన్న. ఓకే, గెట్ సిస్టమ్ డేటా ఆర్ సెట్ ది సిస్టమ్ డేటా. ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ డేటాని సెట్ చేయాలన్నా. నెక్స్ట్ గెట్ ప్రాసెస్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటెనెన్స్. ఓకే, గెట్ ప్రాసెస్ ఫైల్ ఆర్ గెట్ ప్రాసెస్ ఫైల్. ఇలా మన ఏదైనా పర్టికులర్ టాస్క్ని టైం కానీ డేట్ కానీ ఒక ఆ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని యూజ్ చేయాలన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటెనెన్స్ సిస్టమ్ కాల్స్ మన యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫైనల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కాల్. సో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేట్ విత్ అనదర్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఒక డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా ఆర్
పర్టికులర్ డేటాని క్రియేట్ చేయాలి అన్నా, క్రియేట్ ఆర్ delete a particular data or information, and communication connections. Next, send or receiving the messages, send or receiving the some messages. Next, transfer status information, one device to another device, transfer status information. ఓకే. నెక్స్ట్ అటాచ్ ఆర్ డిటాచ్ రిమోట్ డివైసెస్. సో ఇక్కడ మనం డేటాని ఒక ప్రాసెస్ నుండి ఇంకో ప్రాసెస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అన్న, నెక్స్ట్ రిమోట్ డివైసెస్కి అటాచ్ చేయాలన్నా డిటాచ్ చేయాలన్నా, దస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కాల్స్లో మనం దట్ టైప్ ఆఫ్ టాస్క్ అనేది చేస్తాం. సో ఇది ఓవరాల్గా సిస్టమ్ కాల్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కాల్స్. థ్యాంక్ యూ.